اسلام آباد اور راولپنڈی میں کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے پر انتظامیہ نے ایکشن لے لیا۔ بھارا کہو آپارا اور کراچی کمپنی میں کئی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی بند کرنا پڑ گیا۔ متعدد مارکیٹوں میں دکانداروں کو جرمانے بھی ہوئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں انتظامیہ کا ایکشن، نو ماسک نو شاپنگ کی پالیسی لاگو کر دی گئی۔ مارکیٹوں، دکانوں، ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریل یونٹس میں SOPs پر عمل نہ ہونے پر جرمانے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھارا کہو، کراچی کمپنی اور آپارا سمیت مختلف مارکیٹیں بند کرا دیں۔ بعض دکانداروں پر بھاری جرمانے بھی کیے۔ اسلام آباد کے G9 یوٹیلیٹی سٹور کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ادھر راولپنڈی میں مری روڈ، راجہ بازار اور اندرون شہر بازاروں اور مارکیٹوں میں متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار اللہ کا کہنا ہے کہ قواعد و ضوابط کی پرواہ نہ کرنے والے دکانداروں اور کاروباری افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ آج جو ہم نے جو ٹوٹل انسپیکشن کی ہیں آج کے دن میں پورے ڈسٹرکٹ میں 902 کی ہیں، جس میں 100 وائلیشن ہیں، 2,25,000 کا جرمانہ ہے، 97 ہم نے پریمیسز سیل کیے ہیں، 7 FIR ہیں، 18 اریسٹ ہیں۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر اسلام آباد میں 22 انڈسٹریل یونٹ سیل اور 42 ٹرانسپورٹرز کو بھی جرمانے کیے گئے۔ ساتھی رپورٹر سردار طاقت کے ہمراہ بلال ورک، 24 نیوز اسلام آباد۔ کراچی میں سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ کب تک کاروبار بند رکھیں، ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت کو 2 دن کا وقت دے رہے ہیں، شہر کے تمام تر بچت بازار کھول دیے جائیں ورنہ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چھوٹے تاجروں کا حق حلال کمانے والوں کو ان کا آئینی اور بنیادی حق دیا جائے گا۔ آج ہم اپنا احتجاج پریس کلب پہ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد ہم آپ کے توسط سے حکومت ہند کو 48 گھنٹے کا وقت دے رہے ہیں۔ 48 گھنٹے کے اندر اگر یہ بچت بازار بحال نہ کیے گئے تو بچت بازار میں اسٹال لگانے والے تمام اپنے اہل و عیال سندھ اسمبلی کے باہر اپنا دھرنا دیں گے اور احتجاج کرائیں گے۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ نیب نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک میں MQM کے سابق صوبائی وزیر عادل صدیقی کے گھر پر چھاپہ مارا ہے۔ نیب کی ٹیم MQM رہنما عادل صدیقی کو گرفتار کرنے گئی تھی۔ نیب کی ٹیم نے عادل صدیقی کے چوکیداروں اور فیملی ممبران کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نیب نے یہ کارروائی کی ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک میں MQM کے سابق صوبائی وزیر عادل صدیقی کے گھر پر چھاپہ مارا ہے۔ نیب کی ٹیم MQM رہنما عادل صدیقی کو گرفتار کرنے گئی تھی۔ نیب کی ٹیم نے عادل صدیقی کے چوکیداروں اور فیملی ممبران کے بیانات بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ قادس باختلاف شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں شہباز شریف نے منیر اورکزئی کی وفات پر مولانا فضل الرحمان سے تعزیت کی۔ شہباز شریف نے ممبر بلوچستان اسمبلی فضل آقا کے انتقال پر بھی مولانا فضل الرحمان سے اظہار افسوس کیا۔ دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی صورتحال، آئین میں ترمیم اور بجٹ پر بھی گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں شہباز شریف نے منیر اورکزئی کی وفات پر مولانا فضل الرحمان سے اظہار تعزیت کیا، جبکہ ممبر بلوچستان اسمبلی فضل آقا کے انتقال پر بھی مولانا فضل الرحمان سے اظہار افسوس کیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی پاکستانیوں کے لیے موت کا پھندا بن گئی۔ پاکستان نے کرونا کیسز کی تعداد میں چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ صرف 24 گھنٹے میں ریکارڈ 4,500 سے زائد کیسز آ گئے۔ 688 افراد کورونا کا شکار بن گئے، جبکہ 82 جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 85,264 تک پہنچ گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی حکومتی پالیسی حکومت کے ساتھ پاکستانیوں کے بھی گلے پڑ گئی۔ عوام کو بھی موت کے خوف کے بجائے اپنا پیٹ بھرنے اور ضروریات زندگی پوری کرنے کی فکر، تمام SOPs نظر انداز کر دیے گئے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ صرف ایک دن میں ریکارڈ 4,688 افراد کورونا کا شکار ہو گئے، 82 افراد جان سے بھی چلے گئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 85,264 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1,770 اموات ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ کیس سندھ میں ریکارڈ کیے گئے، جہاں یہ تعداد 32,310 ہے۔ پنجاب میں 31,104 افراد وائرس سے متاثر ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 11,373 मरीज हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,224 तक पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 824 और आजाद कश्मीर में 286 मरीज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 6,15,511 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 20,167 अफराद की मजीद टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में अब तक 30,128 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। पंजाब पुलिस का एक और अफसर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गया। डस्का के इंस्पेक्टर मलिक बाबर अली पुलिस लाइन लाहौर में तैनात थे। दौरान ड्यूटी 8 दिन कबल कोरोना वायरस का शिकार हुए। कल रात तबीयत बिगड़ने पर खालिक हकीकी से जा मिले। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब पुलिस का एक और अफसर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गया। डस्का के इंस्पेक्टर मलिक बाबर अली पुलिस लाइन लाहौर में तैनात थे। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को पहली से ज़्यादा खतरनाक करार दे दिया है। कहा कि सितंबर में सीजनल फ्लू के साथ वायरस दोबारा हमला कर सकता है, जो ज़्यादा खतरनाक होगा। WHO यूरोप के डायरेक्टर हैंस फ्लॉक के मुताबिक कुछ ममालिक में सूरत हाल बेहतर हो रही है, मगर ये खुशी का नहीं बल्कि दूसरी लहर का मुकाबला करने की तैयारी का वक्त है। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को पहली से ज़्यादा खतरनाक करार दिया गया है। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। महकमा मौसमियात ने मानसून एडवाइजरी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई से सितंबर तक मुल्क में मानसून बारिशें मामूल से 10% ज़्यादा हो सकती हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जुलाई से सितंबर तक मुल्क में मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से 10% ज़्यादा होने का इम्कान है। इसी तरह सिंध और कश्मीर से जो मामूल से जो है वो 10-20% ज़्यादा बारिशें जो है इसकी पेशनगोई की गई है। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये बता रहे हैं कि मानसून चावल की फसल के लिए बेहतर, कपास की फसल के लिए नुकसानदेह होगा और टिड्डी दल के हमले मानसून बारिशों में मजीद बढ़ेंगे। आबी ज़खायर और बिजली के लिए पानी वाफिर मिकदार में मौजूद होगा और उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि जो मानसून सीजन है वो जुलाई से सितंबर तक रहेगा और 20% जो है सिंध और कश्मीर में ज़्यादा बारिशें होंगी और इसी तरह जुलाई से सितंबर तक ओवरऑल मुल्क में मानसून बारिशें मामूल से 10% ज़्यादा होने का इम्कान बताया जा रहा है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। आर्मी चीफ को इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कौमी हिकमत अमली के तहत टिड्डी दल के खिलाफ इकदाम की तारीफ करते हुए कहा कि टिड्डी दल के खतरे से निपटने के लिए हर ज़िले की इंतजामिया की भरपूर मुआवनत करेंगे। मुल्क में मईशत पर मनफी असरात के बचाव और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टिड्डी दल के खिलाफ मौसर कंट्रोल ऑपरेशन ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया है, जहाँ इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग की। जस्टिस काजी फाजिसा केस में अदालत ने शहजाद अकबर की तैनाती पर सवालात उठा दिए। जजेस ने रिमार्क्स में कहा कि शहजाद अकबर को कैसे लगा दिया। मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म रियासती इदारों को करप्शन की तहकीकात का नहीं कह सकते, एक निजी शख्स को बुलाकर जिम्मेदारी दे देते हैं। लगता है कि रेफरेंस सिर्फ क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाने पर बना। जस्टिस काजी फायद ईसा रेफरेंस केस में शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट पर सख्त सवालात उठा दिए गए। अदालत ने कहा कि वजीर आजम को मुआवने खसूसी लगाने का अख्तियार है। शहजाद अकबर को ARU का सरबराह कैसे लगा दिया। बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल में कहा कि वजीर आजम रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ARU जैसा इदारा या ऑफिस बना सकते हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि शहजाद अकबर की अहलियत और सलाहियत बाकी जगहों पर भी नजर आनी चाहिए थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ARU को कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इस सूरत में ARU किसी बंदे को छेड़ नहीं सकता। FBR और FIA कानून के तहत बने इदारे हैं। अदालत ने कहा कि ARU कानून के तहत बना इदारा नहीं तो फिर किसी मामले की इंक्वायरी कैसे कर सकता है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बता दें मामला टैक्स अथॉरिटी को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाने की तजवीज़ किसने दी। 10,000 की टैक्स अदम अदायगी पर रेफरेंस नहीं बन जाता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ARU के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई का फैसला कर सकता। किसके दिमाग में बात आई, ये केस जज के मिसकंडक्ट का बनता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं, इस मामले के संगीन नताइज भी होंगे। रोजा ना रखना भी गलत काम है, क्या इस पर भी ARU कार्रवाई का कह सकता है।
बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये रोशन आइडिया किसने दिया कि मामला नैब और FBI को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाया जाए। फरूक नसीम ने कहा कि सदर मुमलिकत को जो मालूमात मिली उन्होंने जुडिशल कौंसिल को भेज दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम तो ये देख रहे हैं कि रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती हुई है या नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त की वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरेंस पर तबसरा किया था, कहा था कि जज साहब ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाई थी, जिस पर फरूक नसीम ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई टैक्स या मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि लगता है रेफरेंस सिर्फ क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाने पर बना। फरूक नसीम ने कहा कि वजीर इत्तलात की उस बात को डिस्कस ना करें। मुकदमे की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।